नजर आ रहा है। जी विजय, मीटिंग चल रही है, मीटिंग 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ है। हजे कहा नहीं जा सकता कि कितनी लंबी मीटिंग चलनी है। पहला भी असी देखा कि पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ शायद थक के उठ जाएंगे। पर लगातार असी देख रहे हैं कि जिहड़े बॉर्डर जिहड़े जिथे किसान बैठे ने, जिथे किसान जथेबंदियां दा धरना लग्या होया वख-वख बॉर्डरां दे उत्ते, उत्थे लगातार जिहड़ी गिणती है वध रहा, जाम वध रहा। टिकरी बॉर्डर दे उत्ते बहुत लंबा जाम लग्या होया ते हर रोज़ असी देख रहे हैं कि नवे व्हीकल, नवीं ट्रालियां आ रही ने। बहुत सारे लोग ने जिहड़े ट्रेन ते पंजाब तो आ रहे ने, हरियाणे तो आ रहे ने। बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो होर जिहड़ा सारे बॉर्डरां दे उत्ते पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग असीं इहो ਜਿਹੇ भी देखे जिहड़े जॉब करते हैं लेकिन सैटरडे संडे नूं बॉर्डर्स दे उत्ते पहुँचते हैं, किसान संघर्ष नूं हमायत देण दे लई पहुँचते हैं। तो जिहड़ा इकट्ठ हैगा वो घटण दी बजाए लगातार वधदा रहा है ते सरकार दे उत्ते एक तरह नाल जे असीं कहीए प्रैशर भी बनदा आ। होर समर्थन वख-वख राज्यां तो मिलता आ रहा। कल भी टिकरी बॉर्डर के उत्ते केरला तो, हालांकि किसान उस तरीके दे नाल नहीं पहुँच पा रहे, पर 20 टन पाइनएप्पल भेज के, अनानास भेज के केरला के किसानों ने संघर्ष की हमायत की। उत्तराखंड तो किसान आए हुए ने, बहुत सारे राज्यों के विच प्रदर्शन होए ने, तमिलनाडु दे विच प्रदर्शन होया, बिहार दे विच प्रदर्शन होया। इस किस्म की जिहड़ी हमायत हैगी उसने सरकार दे उत्ते एक किस्म का प्रैशर भी बनाया। ते अज फिर इसे करके जिहड़ा हैगा किसान जथेबंदियां दे नाल दोबारा मीटिंग, हालांकि पिछले दिनों दे विच चिट्ठी पत्र चलदा रहा सरकार ते किसानां दे विच। सरकार किसान जथेबंदियां नूं कहंदी रही है कि तुसीं टाइम दो, तुसीं डिसाइड करो कदों गलबात करनी है, तुसीं एजेंडा भेजो। तो किसान जथेबंदियां ने हुण अपना एजेंडा रख दिता सरकार दे अगे। अज दी मीटिंग दे विच उन्हां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ थोड़ी देर पहला मनजिंदर सिरसा के नाल गल कर रहे थे कि बॉडी लैंगुएज सरकार की जरूर चेंज नज़र आ रही है। मंत्रियों ने किसान जथेबंदियों के नाल लंगर छकिया, इस बारी बॉडी लैंगुएज जरूर थोड़ी बहुत चेंज नज़र आ रही है। हो सकता है कि ढैले पैण, किसानों को बहुत उम्मीदां ने। टिकरी बॉर्डर के उत्ते भी असी लगातार किसानों नाल गल कर रहे हैं, उम्मीदां हैगियां ने क्योंकि 35वां दिन हैगा अज किसान संघर्ष का, 34 दिन हो चुके हैं किसानों को बैठिया। बहुत सारे जिहड़े किसान ने वो पहले दिनों जिहड़ा हैगा वो संघर्ष दे विच शामिल ने। लंगर की जिहड़ी वैन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की वो बाहर आई है ते लंगर छकिया जा चुका है। ते मीटिंग जिहड़ी हैगी वो एक बार फिर दोबारा शुरू हो गई है। ते किसान जथेबंदियां दे नाल अज जिहड़ी मीटिंग होनी है, सरकार दे वल्लों वार-वार इस किस्म के बयान आए ने कि फैसला कुन मीटिंग हो सकती है तो धरना खत्म होने वाल वध सकता है। लेकिन किसान जथेबंदियां ने स्पष्ट किया है कि कानून जब तक रद्द नहीं होंदे उदों तक ये संघर्ष जिहड़ा हैगा वो जारी रहेगा। किसान ने जिहड़े वो दिल्ली बॉर्डर के उत्ते बैठे रहणगे। जे अज दी मीटिंग दे विच कोई हल नहीं हुंदा तां कल कुंडली मानेसर रोड के उत्ते ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। अगर वो रोड ब्लॉक हुंदी है, किसान जथेबंदियां दा कहना सीगा अगर उत्थे कुछ भी हुंदा तां उसदी सरकार जिम्मेदार होगी। तो इस दे लई जिहड़े ट्रैक्टर ने वो दूसरे बॉर्डर तो हटाए नहीं जाणगे, सगों नेड़े दे जिहड़े राज ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते होर नेड़लियां जगहां तो नवे जिहड़े ट्रैक्टर ने जिहड़े हुण तक बॉर्डर के उत्ते नहीं पहुंचे, उन्हां ट्रैक्टरां दे नाल ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। यानी देखने वाला ये होएगा कि गिणती होर धरने दे विच वधेगी ते एजिटेशन होर लंबी करन दी गल कही गई है कि एजिटेशन नूं होर वधाया जाएगा आउण वाले दिनां दे विच अगर अज कोई हल नहीं निकलदा। सरकार दे वल्लों या बीजेपी दे मंत्रियों दे वल्लों, लीडरां दे वल्लों वार-वार यही बयान आया कि सोधां कर दित्तियां जा सकदियां ने। जिहड़ियां भी सोधां किसान चाहणगे, किसान जथेबंदियां चाहणगियां वो सोधां कर दित्तियां जाणगियां, लेकिन कानून रद्द नहीं होणगे। पिछलियां मीटिंगां दे विच भी गलबात होई कि खाली डब्बा साडे कोल रहण दिओ, खाली डब्बा साडे कोल रहण दिओ। इस दी
ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪੀयूष गोयल नजर आ रहे ने, सोम प्रकाश केंद्रीय राज मंत्री, उन्होंने भी किसानों के नाल लंगर छकिया। सोए बेहद खुशनुमा सुखद तस्वीरां कही जा सकदियां ने। लगातार किसान आगुआं दे नाल गलबात चल रही है, उस विचाले ये तस्वीरां काफ़ी कुछ बयान करदियां नजर आ रही ने। यानी कि गलबात ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ इस मीटिंग विच पहले दौर की मीटिंग हुई 2:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई, उस तो बाद लंच ब्रेक होया। तो लंच ब्रेक के दौरान दियां ये तस्वीरां सामने आईयां जदों केंद्री मंत्रियों ने ये पहला मौका, पिछली 4 मीटिंगां होईयां इन्हां मंत्रियों दे नाल, लेकिन पहला मौका सी जदों केंद्री मंत्रियों ने किसानां दे नाल लंगर छकिया। होर हल्के फुल्के अंदाज विच मंत्री अते किसान नजर आए। फिलहाल कोई नजर आंदी आफ्टर लंच देखते कोई प्रपोजल लेके आते तो, पर फिलहाल कुछ नहीं। फिलहाल तो उत्थे जिसे पहले ही खड़े सी, फिलहाल उस तो ही पिछे चले गए। नहीं अजे तक कोई गल नहीं हो रही, अजे तो मीटिंग की गल हो रही है। पुरानियां गल्लां ते अजे सरकार खड़ी हुई है तो असीं लगे हुए मनाउण, कोई गल नहीं। सारे असीं लाजवाब करी जाने जवाबां ते। MSP ते भी गल हो रही है, MSP ते गल चल रही है। लिख के देण नूं तैयार है, गारंटी देण नूं तैयार नहीं। असीं कहने कानून बना दो पर लिख की गारंटी दिंदे आ। हाले तक कोई इस तरह का सानू महसूस नहीं होया। तकरीबन उत्थे की जिहड़ियां गल्लां बातां दे विच उलझिया होया है ते हुण आ लंच तो बाद देखते हैं भी किहड़े पासे नूं स्थिति जांदी है। हाल दी घड़ी ते जिहड़ा है उत्थे की तकरीबन होई जांदा है। अभी तक कोई कदम तो नहीं बढ़ा है और कदम बढ़ाने की ओर सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। 3 कानून पर भी बात हुई, उस पर हमने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि इस पर हम नहीं मानेंगे, इसको आप रद्द करिए। MSP पर बात हो रही है तो सरकार कानून बनाने में थोड़ी रस्साकसी भी चल रही है कि सरकार कहती है कानून बना लेंगे तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे। हम तो आपका कानून बना दीजिए, वो खरीदता है नहीं खरीदता है अलग विषय है। अब जब MSP पर भी कानून नहीं बनाएंगे, 3 लाख कानून रद्द भी नहीं करेंगे तो फिर वार्ता कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अभी हम आशान्वित हैं कि जो आखिरी दौर होगा अभिवाद का, सरकार अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रही है कि सरकार क्या पिटारे में लेकर आई है ये तो तय है, पर पिटारा क्या है अभी खोल नहीं रही है। मंत्री होशियार आदमी है और बड़े अच्छे तरीके से उस विषय को रख रहे हैं वो, पर हमें पता है कि उनके पिटारे में कुछ ना कुछ है और बाहर निकलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। देखो सरकार के तिना मंत्री बोल रहा पहले 3 कानूनों बारे गल हुई है। 3 कानूनों बारे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਛ ਅੜਚਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। शिव कुमार कक्का ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ की सरकार ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ शिव कुमार कक्का ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਤੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आखिरी दौर दी जदों अज गलबात होएगी तां कुछ हल निकल के आए, उम्मीद तां किसान आगू भी जता रहे ने। लेकिन ये दिलचस्प तस्वीरां अज सामने आईयां। ये पहला मौका है जदों तो केंद्र ते किसानां विचाले गलबात हो रही है, किसानां दा आंदोलन शुरू होया। ये पहला मौका है जदों अजियां खुशनुमा सुखद तस्वीरां सामने आईयां ने। अज जदों किसान लंगर छकन लगे, लंच ब्रेक होया, किसान लंगर छकन लगे तां केंद्रीय मंत्री भी किसानां दे नाल लंगर छकन पहुंच गए। किसानां ने लंगर वरताया, केंद्रीय मंत्रियों ने पंगत विच खड़े होके लंगर लिया ते उस तो बाद लंगर छकिया। और गलबात भी जिहड़ी गैर रस्मी गलबात भी करते नजर आए। राकेश टिकैत तस्वीरां विच नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वड्डे किसान आगू। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਟੇ। बलबीर सिंह राजेवाल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। अर्शदीप अर्शी इस वक्त जुड़ चुकी है, लगातार हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश न्यूज़ 18 पंजाब की टीम कर रही है। अर्शदीप इस वक्त की अपडेट तुहाडे कोल? दूजे गेट की मीटिंग जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। लंच ਲਈ बाहर आए सन किसान ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। अर्शदीप जी बिल्कुल रजिंदर, पहले गेट की जिहड़ी मीटिंग हैगी उस दे बारे अपडेट असीं देना चाहांगे। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
हेलो। हाँ संदीप। हाँ जी प्रधान जी, कोई है ही अपडेट? हाँ कोई गल नहीं बनी। हाँ जी। पहला राउंड खत्म हो गया। हाँ जी। कानून वापस लेने में सरकार अजे तैयार नहीं। हाँ जी। टाल मटोल कर रही है। हाँ जी। MSP तो बहस हुई थी, MSP का भी कानून बनाने में तैयार थी। ठीक है जी। MSP बस टाल मटोल या कुछ नहीं करना पाओ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ हाँ जी प्रधान जी, कोई है ही अपडेट? हाँ कोई गल नहीं बनी। हाँ जी। पहला राउंड खत्म हो गया। हाँ जी। कानून वापस लेने में सरकार अजे तैयार नहीं। हाँ जी। टाल मटोल कर रही है। हाँ जी। MSP तो बहस हुई थी, MSP का भी कानून बनाने में तैयार थी। ठीक है जी। MSP बस टाल ਤਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 70-80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੜਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਝਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ? ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਆਪਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੜਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਆਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌ ਰੱਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਦੀ ਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, 31 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BKJ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ 15-15 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ 2-2 ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-15 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। किसान आगू ये कह रहे हैं कि कानून रद्द किया जाए। सरकार वालों ये कहा जा रहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, यानी कि इस तो पहला जड़ियां मीटिंगां होईयां उस दौरान भी अजिहियां ही गल्लां सन कि सरकार वालों वार-वार ये कहा जा रहा है कि कानून असीं वापस नहीं लै सकते, सोध जरूर कर सकते हैं। हुण अज सरकार वालों की प्रपोजल जड़ा है वो किसानों ने दिता जाता है, और की किसान उस नवे प्रपोजल नूं मन्नणगे जां फिर किसान अपनियां मंगां ते अड़े रहणगे। सब तो पहली मंग है कि खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए। उस तो बाद MSP की गल है कि MSP नूं कानूनी दर्जा दिता जाए। लेकिन हुण कुछ समा पहला, कुछ मिनटां पहला जोगिंदर सिंह उगराहा भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे प्रधान दी आवाज़ असीं तुहानूं सुना रहे सन। अपने साथी नाल गलबात कीती पहले राउंड दे अज जदों मीटिंग खत्म हुई, लंच ब्रेक तो पहला गलबात की फोन ते अपने साथी नाल। उन्होंने कहा कि सरकार तैयार नहीं कानून वापस लैण नहीं, लेकिन MSP ते जरूर कानूनी गारंटी देण लई राजी हुंदी नजर आ रही है। इस विचाले ये तस्वीरां उदों दियां जदों लंच ब्रेक होया 2:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई सी, और तकरीबन 4 बजे के आसपास 3:30-4 बजे के आसपास लंच ब्रेक होया सी। और जब किसान लंगर छकन पहुंचे तां केंद्री मंत्री भी उत्थे पहुंचे ते किसानां दे नाल उन्हां ने लंगर छकिया। और तस्वीरां विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी तुसीं वेख सकदे हो। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश जिहड़े कि उम्मीद जतांदे नजर आए सन कि अज दी मीटिंग जिहड़ी है फैसलाकुन होएगी अते आज किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये दावा भी करते नजर आए सन। उम्मीद जताई सी कि आंदोलन खत्म हो सकता है अज, यानी कि सरकार दे पिटारे विच अज कुछ ना कुछ खास जरूर है। किसान आगू भी जदों लंच ब्रेक दौरान बाहर निकले, शिव कुमार काका ये कहते नजर आए कि सरकार दे नुमाइंदे कुछ ना कुछ तो अपने पिटारे विच लैके पहुंचे ने। हाले पत्ते खोल नहीं रही सरकार, लेकिन हो सकता है आखिरी दौर दी अज जदों गलबात होएगी तां सरकार वालों कुछ वड्डा प्रपोजल दिता जाए, कुछ मंगा जिहड़ियां किसानां दी मंगां ने उस ते सरकार राजी हो जाए। की कुछ होंदा है हाले तस्वीर साफ नहीं, लेकिन ये दिलचस्प तस्वीरां विज्ञान भवन जिथे गलबात हो रही है उत्थों राहत भरी तस्वीर सामने आई। लंच के दौरान अज भी किसानां ने अपनी दाल रोटी खाई, पर इस लंच विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अते मंच मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने किसानां दे नाल ही खाना खाया। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूं। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाब में जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि
इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। और दरअसल लगातार किसान अंदोलन ते ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। और सीधा रुख करते हैं उमेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश तुहाडे कोल की कुछ अपडेट फिलहाल केंद्र ते किसानां विचाले गलबात चल रही है। तकरीबन 3 घंटे हो चुके ने मीटिंग शुरू होए, पहले राउंड की मीटिंग हो चुकी है और खबर निकल के आ रही ने कि 6वें दौर की गलबात विच भी आड़ी बरकरार है। कानूनां नूं रद्द करन दी मंग किसानां दी बरकरार ते सरकार अपने स्टैंड ते बरकरार की खेती कानून रद्द नहीं होणगे। हुण इस विचाले तुहाडे कोल की अपडेट? ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨऑफिशियल ਗੱਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਕੋਈ ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होएगा। लेकिन कानून रद्द करने की जो सब तो वड्डी डिमांड है किसानों की, उत्थे ही पेच हमेशा फसिया होया है कि इस मीटिंग च भी वही पेच फसिया है कि किद्दां क्योंकि किसानों ने साफ कहता सी कि तीनों कानून वापस लेने पैने, प्लस MSP का लिखित कानून है ते जिहड़े बाकी भी होर 4 उन्हां दे एजेंडे सीगे। लेकिन किसान आगू जिहड़े हुणे सानू गल भी हुई है कुछ देर पहला कि वो दस रहे कि उम्मीद शायद लगती नहीं है कि कानून सरकार वापस लेगी। और इसे करके ही मीटिंग का दौर लंबा चलता है क्योंकि सरकार के जो प्रतिनिधि ने, मंत्री उत्थे सारे मिनिस्टर मौजूद ने, जो सरकार के इस मीटिंग च मौजूद ने, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि एक समझाने की कोशिश, समझाइश का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ किसानों का लगातार खबरां हर अपडेट ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ किसान आगुआ दे नाल लंगर छकिया। जी बिल्कुल, एक कई फोटो भी इदा मीडिया ते भी आ रही ने, सानू भी कुछ फोटोग्राफ मिलियां ने कि मंत्रियों ने गुरु का लंगर छकिया। और बाकी एक परंपरा भी हैगी है जिहड़ी हैगी है, उस परंपरा नूं भी उत्थे क्योंकि लंगर नीचे बैठ के जिहड़े किसान आगू गए सी उन्होंने नीचे बैठ के लंगर छकिया ते मंत्रियों ने भी लंगर छकिया। तस्वीरां इत्थे बड़ी शाम का माहौल है रजिंदर। जे तस्वीरां मैं गल करां, रूटीन जिहड़ी हैगी है इस ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ कि जिद्दां ट्रैक्टर ट्रालियां ने एक मिनी पंजाब कह लो वसिया होया, घर का माहौल है इत्थे। तुसीं देखो कि लंगर दे जिहड़ा शाम का प्रशादा है लंगर, उहदी तैयारियां शुरू हो चुकियां ने। आटा गुन्निया जा रहा इत्थे, जिहड़ा खाण दा समान है वो इत्थे बन रहा ते हलवा भी इत्थे बन रहा। हालांकि ये कह रहे सीगे कि शायद कोई अच्छी खबर आवे तां अज हलवा तां बनाना सीगा, ये इत्थे हलवा इत्थे बन रहा ते पिछे बजुर्ग देखो बैठे ने, वो भी तैयारी ते ने, वो भी अपना जिहड़ा खाण दे समान की तैयारी है शाम की वो कर रहे ने। पूरा इदा माहौल जिहड़ा एक अलग ही माहौल इस साइड का जिहड़ा हैगा तुसीं देख सकते हो कि शाम के टाइम ਸਿੰਘੂ बार्डर का जिहड़ा माहौल है, उधर किसान आगू मीटिंग कर रहे हैं, इधर अपना रूटीन जिहड़े एक किसान ने ट्रैक्टर ट्रालियां दे विच एक बसेरा जिहड़ा इत्थे बसिया होया, एक बसेरा इहनूं कहांगे। और ये तस्वीरां काफ़ी कुछ, हमेशा मैं कहना कि तस्वीरां जिहड़ी हैगी ने वो काफ़ी कुछ बयान करदियां ने। और यही माहौल तुसीं देखो कि हर कोई अपने अपने काम ते लग्या होया। और इत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी कई लोग ने जिन्हां ने ਇੱਥੇ आके ही रोटी बनानी है, सब्जी बनानी सिੱਖੀਆਂ ने, वो भी जरूर गल करांगे, कोशिश ਆਪਾਂ गल करन दी गल करते हैं ਆਪਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਰਹੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਹੋ?
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਉਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਰਾਉਂਡਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।